Students, in our previous lecture, we have completed our unit number 1. The unit number 1 was electronic components and devices. In that unit number 1, we have studied the basic fundamental electronic components, active components, passive component, types of active component, types of passive component, the passive components in detail, that is resistor, capacitor and inductor, the formula, symbol, construction, types, how to calculate the theoretical value. For example, resistor, capacitor, inductor. Then we have studied the signals, the signal parameters like amplitude, frequency, period, cycle, waveform. All these components, all the signal parameters have been studied. Now we are moving to the next unit, the second unit, that is diodes and application. For that purpose, first of all, before going to the application, we have to first study what is meant by diode. In physics, you might have studied the basics of diode also, but we'll see it in detail. Today we'll see it in detail. What is diode and what are the constructional details of diode, how diode works. So let me start camera so that everything will be visible. So yes, it is visible clearly. Okay. So see, in today's lecture, we are going to first of all study the diode. So diode, di means two, correct? Mono means single, duo means dual, means two. So diode is a type of active component, correct? And it is used in most of electrical and electronic circuits. The power handling capacity of each diode is different, depends upon the manufacturer and specification. But first of all, let me clear you that diode is a semiconductor device. The resistor, capacitor, all of them are manufactured using the conductors or insulator. But semiconductor device is a device which uses semiconductor material for its manufacturing. Now, what do you mean by semiconductor device or semiconductor material? The atoms which has 4 electrons in its valence shell, that is called as a semiconductor material. In chemistry, you have already studied it. Now students, generally for manufacturing semiconductor device, we use the silicon material and germanium material. The silicon and germanium are basically used for manufacturing semiconductor device. The same material is used for manufacturing the diode. In silicon, the atoms form the covalent bonds, correct? Covalent bonds are the sharing bonds, correct? So generally the structure of the silicon is like this, that I have drawn over here. You have studied in chemistry also, correct? Like this. Have you seen it correctly? Correct. So this silicon atom shares one electron with this, one electron to the left side, one electron to the right side, and one electron to the upper side. Correct? So this silicon atom shares electron like this and forms the covalent bond. So electrons are shared like this. Now the conductivity of pure silicon material is relatively less. कंडक्टिव्हिटी कधी वाढते ज्यावेळेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जास्त असणार आहे त्यावेळेस. सो कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस.
So for increasing the number of electrons, generally we have to add impurity to the silicon material. So this simple impurity that we are adding, that impurity can be in the form of trivalent impurity or pentavalent impurity. Now, what is meant by trivalent, pentavalent impurity? See, trivalent means what? जसं सिलिकॉन ॲटमच्या आउटर शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात, त्याला टेट्राव्हॅलंट असं म्हणतात. वेन आउटर शेल ऑफ ॲटम कन्सिस्ट ऑफ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायव्हॅलंट ॲटम. मग ज्या ह्या सिलिकॉन स्ट्रक्चरमध्ये जर आपण एखादा ट्रायव्हॅलंट ॲटम ऍड केला, देन वी कॉल इट ॲज ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी इज ॲडेड. वेन वी ॲड pentavalent atom in this structure, it is called as a pentavalent impurity. कसं ते तुम्हाला दाखवतो आता. Suppose this center silicon atom is replaced with boron and remaining atoms are same as silicon. Like this. So see, this sharing of bond is again similar. Like this, correct? But as here only boron is added, and we know boron has only 3 electron in outer shell. So this boron shares 1 electron with left side of atom, 1 electron with right side of atom, 1 electron with bottom side of silicon atom. But for sharing with upper silicon atom, no free electron in this boron atom. So because of this bond does not takes place, covalent bond form hot nahi. So this electron of this silicon atom is free for movement, and here as one less electron is there with boron, so here the absence of electron means hole is present. Hole, absence of electron म्हणजे hole present आहे. ऍक्च्युअली मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कशी होते, तर मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली like this, the cavities are there in any movement of electron. So when electron moves, first it goes in this cavity, correct? Again electron jumps ahead, goes into this cavity. So we can assume that movement of electron flow is like this, correct? So here absence of 1 electron is there, means there is a presence of 1 cavity. It is generally called as a hole. Okay, so when this hole is present, means what? जसं इलेक्ट्रॉन वर निगेटिव्ह चार्ज असतो, तसा या होल वर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. सो हिअर इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर, हे बघा हा स्ट्रक्चर पूर्ण न्यूट्रल आहे. का? कारण की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल. जसं ॲटम न्यूट्रल कधी असतो, नंबर ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जर इक्वल असेल तर ॲटम न्यूट्रल असतो. बट हिअर इन दिस स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस दॅन द होल्स. एक होल एक्स्ट्रा आहे. का? कारण की आपण बोरॉन ॲटम ऍड केलाय. म्हणून हे स्ट्रक्चर वर, पूर्ण स्ट्रक्चरवर एक होलचा चार्ज एक्स्ट्रा आहे. 1 charge of hole is extra. So that's why here in this structure we are having positive charge. Yeah, structure or positive charge. So this is a pure semiconductor material and this is extrinsic semiconductor material. Extrinsic म्हणजे काय? ज्यावेळेस आपण इम्प्युरिटी ऍड करतो त्याला एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मटेरियल म्हणतात. ओके, आणि यात एक होल असल्यामुळे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट झाला, त्याच्यामुळे याला पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल असं म्हणतात. पी म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके, सिमिलरली इफ यू टेक बेरिलियम ॲटम, सॉरी फॉर द मूवमेंट, if you take
silicon atom along with beryllium atom. Beryllium obviously 5 electrons in the outer shell. The structure is like this. Correct? So these covalent bonds are there like this. So here in boron, 1 electron is less. Here in beryllium, 1 extra electron is there, which is of negative charge. म्हणजे हा बेरिलियम ॲटम सगळ्या ऍडजस्टंट सिलिकॉन ॲटम सोबत एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करेल. एक एक इलेक्ट्रॉन शेअर करेल, बट 5th इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री. इथे एक इलेक्ट्रॉन लेस होता, इथे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे. गेटिंग? So because of it, for this total extrinsic material, negative charge will be produced. जसं इथे पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट झाला कारण की इथे एक इलेक्ट्रॉन कमी होतं. इलेक्ट्रॉन कमी आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त आहे. इथे एक इलेक्ट्रॉन जास्त आहे, याच्यापेक्षा एक इलेक्ट्रॉन जास्त आहे. सो द टोटल ओव्हरऑल चार्ज विल बी निगेटिव्ह. सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज अ एन टाइप ऑफ मटेरियल. N type semiconductor material. So you can say, yes, N type semiconductor material. So you can say that this is a P type material, semiconductor material. This is N type of semiconductor material. I hope it is clear. मग P मध्ये खूप सारे होल्स असतात. जेवढं तुम्ही इम्प्युरिटी वाढवाल, नंबर ऑफ बोरॉन ॲटम्स जेवढे वाढवाल तुम्ही तेवढे होल्स वाढतील. इकडे नंबर ऑफ बेरिलियम ॲटम तुम्ही जेवढे वाढवाल तेवढे इलेक्ट्रॉन्स वाढतील. सो इम्प्युरिटी जेवढी वाढेल तेवढे तुमचे चार्ज हे इन्क्रीज होत जाईल. ओके, मग आता डायोड कसा मॅन्युफॅक्चर करता? सो हाऊ द डायोड इज मॅन्युफॅक्चर्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ओके, सो आय विल ड्रॉ इट हियर दॅट डायोड इज मॅन्युफॅक्चर्ड बाय कंबाइनिंग टू मटेरियल्स टुगेदर, P type material, N type material, like this. How the diode is manufactured. So here, as you know, the positive charge is there. Here, as you know, the positive charge is there. Here, the negative charge is there. Correct? So P type of material, जसं मी इथे सांगितलं की एका बोरॉन ॲटमला एक होल असतो, इथे एका बेरिलियम ॲटमला एक इलेक्ट्रॉन असतो. करेक्ट? So here, so if the number of boron atoms are more, so the number of holes will be large, like this, and here the number of electrons will be large. Like this. Number of electrons will be large. So I'll take it closer. So in this way, the P type material, N type material are connected together by some manufacturing process. And this line, this border is the connecting border of two material. जसं दोन मटेरियल एकमेकांना टच केल्यावर मध्ये एक लाईन क्रिएट होते, so that is border. This is also called as junction. This is also called as junction. Getting? This is called as junction. त्याला पीएन जंक्शन असं म्हणतात कारण की पी मटेरियल आणि एन मटेरियलचं जंक्शन आहे. ओके, सो ऍज दिस इज हॅव्हिंग टू मटेरियल्स अँड टू इलेक्ट्रोड्स, हे दोन कनेक्टिंग टर्मिनल्स आहे, हेन्स इट इज कॉल्ड एज डायोड. सो ऍज द नेम सजेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ डायोड. आता कळतंय का डायोड का म्हणता याला? कारण की त्याला दोन टर्मिनल्स आहे आणि दोन मटेरियल आहे. It is diode. Okay. Now, what happens when we manufacture diode? ज्यावेळेस आपण असा डायोड तयार करतो त्यावेळेस होतं काय? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. बघा, जसं आपण म्हणतो की लहानपणी तुम्ही तो गेम खेळला आहात की नाही माहित नाही, की दोन वेल खड्ड जर शेजारी शेजारी बनवलं आणि त्याला मधून एक होल पाडलं, एका साईडने पाणी पोर केलं
त्याच्यात टाकलं तर ते दुसऱ्या साईडला येतं. हा मोस्ट कॉमन गेम लहानपणी बरेच मुलं खेळतात, तुम्ही खेळले असाल किंवा नसाल. जर 2 खड्डे केले शेजारी शेजारी आणि त्याला मधून एक, जर जसं आपण पाईपलाईन कनेक्शन करतो तसं एक जर खड्डं ड्रिल केलं किंवा खड्डं पाडलं तर एका साईडने पाणी टाकलं की ते दुसऱ्या साईडला जातंय. बरोबर, कारण की ते इक्विलिब्रियम अचीव्ह करतं. बाय नेचर्स लॉ, फिजिक्स लॉ आहे की इक्विलिब्रियम अचीव्ह करतं. सिमिलरली लेट मी टेक इट क्लोजर. हिअर द होल्स आर लार्ज इन नंबर, पण इथे होल्स नाहीये. हिअर इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज इन नंबर, बट हिअर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल. बरोबर. तर जसं आपण म्हणतो की गर्दीच्या ठिकाणी खूप गर्दी झाली आणि धक्काबुक्की झाली, लोटलं एकमेकांना, तर काय होतं की आपण जिथे गर्दी नाही त्या बाजूला ढकलल्या जातो. हा नेचर्स रूल आहे, फिजिक्स रूल आहे. सिमिलरली हिअर द होल्स आर लार्ज, हिअर होल्स आर नॉट प्रेझेंट. सो दिस होल्स आर क्रॉसिंग दिस जंक्शन. होल्स आर क्रॉसिंग दिस जंक्शन अँड गोइंग टुवर्ड्स एन साइड. पी साइड कडून होल्स जंक्शन क्रॉस करून एन साइडला जात आहेत. अँड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग जंक्शन अँड गोइंग टुवर्ड्स पी साइड. म्हणजे याला काय म्हणतो आपण की फ्रॉम आयदर साइड होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग द जंक्शन अँड गोइंग टुवर्ड्स अदर साइड. अदर म्हणजे पी चे होल्स एन ला जाणार, एन चे इलेक्ट्रॉन्स पी ला जाणार. दिस इज कॉल्ड जंक्शन क्रॉसिंग. असं का होतं? कारण की बाय नेचर्स रूल इक्विलिब्रियम अचीव्ह करायचं असतं. सो बिकॉज ऑफ दिस जंक्शन क्रॉसिंग व्हॉट हॅपन्स? सी आय एम ड्रॉइंग द नेक्स्ट डायग्राम. सी, इकडे खूप सारे होल्स आहे, इकडे खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहे. याचा नंबर कशावर डिपेंड आहे? तर इकडे जेवढे तुम्ही बेरिलियम ॲटम टाकाल तेवढे इलेक्ट्रॉन्स जास्त, इकडे जेवढे बोरॉन ॲटम टाकाल तेवढे होल्स जास्त. सो इन दिस वे वी हॅव मॅन्युफॅक्चर्ड इट. सो दिस होल क्रॉसेस जंक्शन गोज टू एन साइड. मग आता जसं इकडे हे सिलिकॉन ॲटम्स आणि सिलिकॉन ॲटम्स आहे, तर याच्यामध्ये पण आणि याच्यामध्ये पण सिलिकॉन ॲटम्स आहेत. सो इथला जो काही जंक्शनच्या जवळचा नियर बाय सिलिकॉन ॲटम असेल तो इकडून येणारा होल काय करेल? ऍब्झॉर्ब करतो. ऍब्झॉर्ब, कारण की तो तिकडे गेला. सो वेन दिस सिलिकॉन ॲटम विच इज नियर टू द जंक्शन ऍब्झॉर्ब होल, इट बिकम्स पॉझिटिव्हली चार्ज. त्याच्यावर काय तयार होतो? पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो. बरोबर, कारण की इनिशियली इट इज न्यूट्रल. सो दिस होल इज ऍब्झॉर्ब बाय दिस सिलिकॉन ॲटम. ज्यावेळेस तो जंक्शन क्रॉस करतो सिलिकॉन ॲटम त्याला ऍब्झॉर्ब करतो. हेन्स इट बिकम पॉझिटिव्ह चार्ज. मग जेवढे नंबर ऑफ सिलिकॉन ॲटम त्या होल्सला ऍब्झॉर्ब करतील तेवढे पॉझिटिव्हली चार्ज होतील. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस जंक्शन गोज टू दिस साइड. दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऍब्झॉर्ब बाय सिलिकॉन ॲटम, सो दॅट सिलिकॉन ॲटम बिकम्स निगेटिव्हली चार्ज. म्हणजे बघा आपण शिकतो काय, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तरी इथे काय तयार होतोय? निगेटिव्ह चार्ज. का? कारण की इकडचे इलेक्ट्रॉन इकडे येत आहेत म्हणून हे ॲटम निगेटिव्ह चार्ज होत आहेत, त्यांना ऍब्झॉर्ब करतोय ना. इनिशियली सिलिकॉन ॲटम इज न्यूट्रल आणि तो दुसरा चार्ज ऍब्झॉर्ब करतोय म्हणजे त्याच्यावर तो चार्ज क्रिएट होणार आहे. ओके, सो इट इज ऍब्झॉर्बिंग निगेटिव्ह चार्ज, सो इट इज बिकमिंग निगेटिव्हली चार्ज. म्हणजे पॉझिटिव्ह पी टाईप मटेरियलमध्ये निगेटिव्ह चार्ज तयार होतोय आणि एन टाईप मटेरियलमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतोय. ओके, सो दिस टेक्स प्लेस कंटिन्युअसली. जोपर्यंत होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस करतील जंक्शन तोपर्यंत हे तयार होत राहील. मग हे असं कधीपर्यंत होतं? हे कधीपर्यंत होणार? सपोज ही कंडिशन झाली तरी पण होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करताय, तर तेवढा चार्ज हा जंक्शनच्या बोथ साइडला क्रिएट होत राहणार. तेवढा चार्ज जंक्शनच्या बोथ साइड क्रिएट होत राहणार. पण हे कधीपर्यंत होणार? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस टिल व्हॉट टाइम? द आन्सर इज one certain condition will be arised. At that time पी साइड मध्ये एक निगेटिव्ह चार्ज तयार झालाय
आणि एन साइड मटेरियलला एक पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झालाय. सो दिस होल इज ऑल्सो पॉझिटिव्हली चार्ज and these atoms are also positively charged. We know that same charge always repels and opposite charge always attracts. We know this. So these holes try to cross the junction. हे बघा, हा होल इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो. बट बिकॉज ऑफ दिस टोटल चार्ज, हा पण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हा पण पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. सो दिस टू चार्ज ऑफ सेम पोलॅरिटी रिपेल्स इच अदर. ते काय करतात? रिपेल करतात एकमेकांना. बिकॉज ऑफ विच द क्रॉसिंग ऑफ जंक्शन इज नाव स्टॉप्ड. होल्स जंक्शन क्रॉस करू शकत नाही, कारण की जंक्शन क्रॉस करून जायला लागलं की रस्त्यात पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, तो त्याला ढकलून देतो परत त्याच्या मागच्या पोझिशनला, त्या रिपल्शन फोर्समुळे. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ट्राईज टू क्रॉस द जंक्शन. इलेक्ट्रॉन हे जंक्शन क्रॉस करून इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो, बट स्टील इट डज नॉट हॅपन, बिकॉज इकडे पण निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि इलेक्ट्रॉन पण निगेटिव्हली चार्ज आहे. सो बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बॅक and no crossing takes place. So at particular stage, the crossing of junction does not takes place and we say that equilibrium is achieved. जसं आपण म्हणतो की दोन वेल केले, खड्डे केले, त्या दोन खड्ड्या एका साईडला मी कंटिन्युअस पाणी टाकत राहिलो, तर ते खालच्या बाजूने ते पाणी दुसऱ्या बाजूला जातं. कधीपर्यंत? ज्यावेळेस दोन्ही पण वेल म्हणजे खड्ड्यांची, ज्याला आपण विहिरीचा खेळ म्हणतो, त्या दोन्ही खड्ड्यांची जर लेवल एक समान होते, त्यावेळेस एका बाजूचं पाणी दुसऱ्या बाजूला जाणं थांबतं. म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो की लेवल मॅच झाली, इक्विलिब्रियम अचीव झालं. सो वेन द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ऑन बोथ साइड, द क्रॉसिंग ऑफ जंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस. वी से इट ॲज अ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. सो दिस पार्ट ज्याच्यामध्ये चार्ज आहे, this part is known as space charge region. हा जो काही रिजन आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ स्पेस चार्ज रिजन. त्याला दुसरं अल्टरनेटिव्ह नाव आहे डिप्लिशन रिजन. इट इज कॉल्ड ॲज डिप्लिशन रिजन. आणि जसं एका बॅटरीला पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल असतो, तशा पद्धतीने इथे व्होल्टेज क्रिएट होतंय. याला म्हणतात बॅरियर पोटेन्शियल. या व्होल्टेजला काय म्हणतात? बॅरियर पोटेन्शियल. कारण की ते जसं एखाद्या सेलला, आपल्या घरात घड्याळाचा सेल बसवतो, त्याच्यात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज दोन्ही असतो, दोन टर्मिनल असतात त्याला. सिमिलरली इट इज हिअर ऑल्सो इट इज नोन ॲज बॅरियर पोटेन्शियल. मग हेच बॅरियर पोटेन्शियल जे आहे, ते बॅरियर पोटेन्शियल ह्या इलेक्ट्रॉन आणि होलला जंक्शन क्रॉस करू देत नाही, हर्डल म्हणून ते ऍक्ट होतं. सो इनिशियली काय केलं आपण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये, हा पी टाईप मटेरियल, एन टाईप मटेरियल असा कनेक्ट केला. त्या बॉर्डरला काय म्हणतो? जंक्शन. इकडे खूप होल्स आहे, इकडे खूप इलेक्ट्रॉन्स आहे. होल्स crosses junction goes to n side, electron crosses junction goes to p side. Because of this crossing, या जंक्शनच्या दोन्ही पण बाजूला काय तयार होतो? चार्ज तयार होतो, इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे. ओके, सो दिस क्रॉसिंग कंटिन्यूज फॉर सम पिरियड ऑफ टाइम. ॲट पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाइम some barrier potential is created, because of which this crossing of junction is stopped and we say equilibrium is achieved. मग ज्यावेळेस अशा पद्धतीने बॅरियर पोटेन्शियल क्रिएट होतं, वी से ज्यावेळेस होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करत नाही, दॅट कंडिशन वी कॉल इट ॲज डायोड इज फॉर्म्ड. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन आणि होल क्रॉस करत नाही जंक्शन, आपण म्हणतो की डायोड हा फॉर्म झालाय, डायोड तयार झालाय. ओके, दिस इज पी टाईप मटेरियल, पी टाईप टर्मिनल, एन टर्मिनल. पी टर्मिनल, एन टर्मिनल असे दोन टर्मिनल्स असतात डायोडला, आणि आपण म्हणतो की त्याला डायोड तयार झालेला आहे. इज इट क्लिअर?
Is it clear? Okay, very good.